गुरु की रस पिनी गुरबाणी दे शब्द कीर्तन और श्री मुखवाक श्रवण करके लाभ खटिया है, लाभ प्राप्त किया। सो समा होया सतगुरां दी चल रही गुर इतिहास की लड़ीवार कथा विचारदा। सतगुरां दे जीवन कौतुकां दी कथा विचार आरंभ करन तो पहला आओ गुरु की बख्शिश गुरफतेह विच सांझ पाओ। आशीष बख्शदिया रसना सफलाओ, बुलंद आवाज विच बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेबनवाज धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पिता महाराज भगत जलन जी नूं मिले, उन्हां दे नाल ज्ञान की भगती की विचार हुई। जो जो सवाल भगत जलन जी ने सतगुरां दे पासों पूछे हैं, गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने उत्तर बख्शिश किए। क्योंकि गरीब नवाज के समान होर दूजा किहड़ा है जो ज्ञान दे विच और भगती के उपदेश देने दे विच समर्थ होवे और आप भगती और ज्ञान के विच दृढ़ होवे, परपक्व होवे। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान और परोक्ष दृढ़ ब्रह्म ज्ञान के उपदेश भगत गल्लन उन्हें सवालों के राही जवाब दे के निहाल किया है। और गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने एक रात इसके पास सुख के सहत बतीत की। अगले दिन अपने नेम अनुसार पैर रात रही अमृत वेले जागे सावधान हुए, सोच कर अपना नितनेम निभाया और शिकार दे विच प्रवृत्त हो करके श्री अमृतसर साहिब वापस पुजे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब विराजमान होकर के दोनों संगत को अपने मुबारक उत्तर दर्शन बख्शिश करके निहाल कर रहे हैं। निता प्रति बहुत सारिया नवियां संगतां आकर के जुड़दी हैं। बहुत सारे योधे गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने अपने पास रखे। शस्त्र बस्त्र घोड़े और घोड़सवारी का प्रबंध आप गुरु घर वालों गरीब नवाज सच्चे पातशाह करके दिंदे है। लखां की गिनती दे विच गरीब नवाज सच्चे पातशाह के पास धन की भेटा होंदी है और गुरु घर के प्रबंधकों के कारजां उस तरीके वरती जाती है। दोनों वक्त गरीब नवाज के हजूर शब्द कीर्तन गुरबाणी के रस पिने शब्दों का अमृत कीर्तन होंदा है। जेड़े सिख भावना नाल श्रवण करते सुनते अखबार पुकारा होंदा है। इत्थों तक आपां कल गुरु इतिहास के पावन प्रसंग की विचार श्रवण की सी। अगे जिस तरीके नाल सतगुरां दे जीवन कौतुकां दी अमृत कथा आ रही है, आओ गरीब नवाज गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरण कमलों का उपासना धारिए। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के अमृत मुबारक स्वरूप नूं चरणों में हृदय में वसा के एकाग्रचित होके गरीब नवाज के जीवन कौतुकों की कथा श्रवण करके निहाल होने की कोशिश करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री गुर दत्ता सुख बसे रच कीरतपुर चार। गरीब नवाज धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज ने बाबा गुरदित्ता साहिब को सतगुरां दे वड्डे सपुत्र सब नालों 5 पुत्र सन सतगुरां दे और एक सपुत्री सी बीबी लीरो जी। 5 सपुत्रां विचों सब नालों वड्डे बाबा गुरदित्ता जी सन, जो धन धन श्री गुरु हरराज साहिब सच्चे पिता महाराज जी 7वीं पातशाही उन्होंने पिता जी सन।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਬਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਰੇ ਸਕੇਲਨ ਲੋਕ ਕਹੈ ਬਸੇ ਮੋਦ ਕੋ ਧਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਕੇਤਕ ਮਾਸ ਵਸਤ ਦਿਨ ਟਾਰੇ। ਇਉਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕੇ ਕਰਤ ਸ਼ਿਕਾਰੇ। ਔਰ ਅਨੇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ। ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਆਪ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਏ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਯੋਗ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੜੇ ਯੋਗ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ, ਬੜੇ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਸ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੇਵਹਿ ਦਾਸ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਭ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, 1 ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋ ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮੁਦਾਇ ਇਕੱਠ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਬ ਆਦ ਮਨ ਕਾਮਨ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਾਕ ਤੇ ਨਰ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਦੇ ਨਗਰ ਵਸਾਵਨ ਠੰਨ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 29 ਗਰਭ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮ ਧਰਿਓ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਨੰਤੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਸਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਧਿਓ ਚੰਦ ਸਮ ਭਾਗਨ ਭਰਿਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਂਤ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗਰਭ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੋ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਣ ਕੋ ਆਇਓ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਸਮਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੁੰਦਰ ਸਮਾ ਸੁਖਦ ਦਰਸਾਇਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਮਕਰ ਰਾਸ ਮਹਿ ਸੂਰਜ ਵਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤ੍ਰੈ ਦਸ ਬਾਸੁਰ ਬੀਤੇ ਮਾਸਾ। ਤ੍ਰੈ 10 3 ਤੇ 10 13 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਪੁਰਜਨ ਆਨੰਦ ਅਚਾਨਕ ਹੋਵਾ। 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਮਾਨਵ ਸਭ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਸੁਖ ਜੋਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਜਬ ਰਹੀ ਤਰਜਾਮਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤਰੀ ਹੈ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਮਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬਦਨ ਅਬਰਾਮਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਪਤਨੀ ਮਹਿਲ ਜੋ ਮਾਤਾ ਅਨੰਤੀ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਨ ਆਨ ਅਰਚਨਾ ਕਰੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੁਸਮਾਂਜੁਲ ਝਰੀ। ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਸਾਏ। ਔਚਕ ਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਸੁਣਿਓ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸੰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸਭ ਭਨਿਓ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਖ ਵਜਾਉਣਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਾਵਿ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਇਉਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਅਨੰਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕੁੱਖੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸੰਖ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 9 ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ, ਰੁਦਰ ਰਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ। 9 ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 9 ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਵਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਭ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨੇ ਬੁਲਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਨਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਪਰੀਤ, ਕੋਰੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਲਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਾ ਵਖੇੜਾ, ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ, ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਅਨੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ, ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਜੀ। ਮਿਲ ਦਾਸੀ ਮਨ ਗਨ ਮੰਗਲ ਗਾਇਓ। ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੁਨ ਹਰਿ ਖਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਚਾਹੋਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਗਨ ਦੇਤ ਵਧਾਈ। 4 ਸਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਏ ਦਰਬ ਕੋ ਆਸ਼ਿਕ ਗਾਈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਕੁਲ ਰੀਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੁਨ ਜਾਚਕ ਆਏ ਹਰ ਖੰਤੇ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਦਾਨ ਮਾਨ ਸਭ ਹਨ ਕੋ ਦੀਨ। ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਦਾਨ ਔਰ ਸਤਕਾਰ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਸੁਤ ਸੁਜਸ ਅਧਿਕ
ਸਾਹਿਬ ਲੀਨ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੇਠੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਸੋ ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਨ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਢਿਗਦਾਸ ਪਠਾਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਲਿਖਾਏ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਾਖੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਭਾਵਤ। ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਭ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੌਤਰ ਆਪ ਕੋ ਦੁਜੀ ਸੁਹਾਵਤ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਵਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੰਥ ਵਿਖੇ ਬਸ ਚੱਲ ਕੋ ਦਿਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਘਨਾ। ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੁਰ ਮਹਿ ਆਏ। ਔਰ ਸੁਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਪੌਤਰ ਜਨਮ ਸੁਨ ਮਨ ਆਨੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਦੇ। ਆਨ ਵਧਾਈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਨੰਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਹਜੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇ। ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਬੜ ਮੰਗਲ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੰਗਲ ਭਾਵ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜੇ ਬਜਟ ਪੁੰਜ ਮੁਦ ਭਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਜੇ ਨਗਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨ ਸੁਧ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਦਏ ਗੁਸਾਈ। ਗੁਸਾਈ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਪ੍ਰਚਾਲਕ ਮਾਲਕ ਰਚੇਤਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸ਼ੁਭ ਵਸਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪਰ ਦੀਨ ਗਣ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਧਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਜੇ ਉਹ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਆ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਨ ਪੱਥਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੱਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗਾਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ। ਇਹ ਲਚਰਪੁਣੇ ਦੇ ਜਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਵਾਜੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਨਾਇਕ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਜਨਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਪਤਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਦਰਸਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਵਾਰਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਜੇ ਹੈ
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਤੀਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤਿਅੰਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਹੀ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਉਤਸਵ ਸਾਜੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੁੰਦਬ ਲਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਵਾਜੇ, ਦੁੰਦਬੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਔਰ ਦੁੰਦਬੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਜੋ ਸੁਣ ਆਇਓ ਤਿਨ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਖਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਸ ਜਗਤ ਪਰ ਛਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਉਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬਾਂ ਸਮੇਂ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਸਮੇਂ ਔਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੇ, ਔਰ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਤਾ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਪਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਇਆ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰਾਏ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ, ਹਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ, ਆਪ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਉਂ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੰਕਨ ਕਰਵਾਏ, ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਹੀਰਨ ਪੰਕਤ ਖਚੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਖਚੀ ਭਾਵ ਜੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗਲੀ ਝੀਨੀ ਅਲਪ ਕਰਾਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ, ਸੂਖਮ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲਪ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝੀਨੀ ਝੀਰੀਦਾਰ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਗੋਟਾ ਅਧਿਕ ਲਗਾਏ, ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੋਟਾ ਵੀ ਲਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਤਰਕ ਕਰ ਬਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਤਰਕ ਕਰ ਬਈਏ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇਉਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੱਲੇ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਜਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਕੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਭ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤਿਆਗਮੱਲ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਘਰੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਹਿਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਰਤ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਵਾ ਅਰ ਪਕਵਾਨ ਘਰੇਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੀਨੋਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲਾ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਸਹਿਤ ਸਨੇਹ ਸੋ ਤੁਰਤ ਪਠਾਏ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰਤ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਪੌਤਰਾ ਜਨਮਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਮੰਗਲ ਇਮ ਨਏ ਰਚੰਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੰਗਲ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਨੰਦ ਮਚੰਤੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਪਤਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਅਨੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਰਸਮਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਨ ਮੰਗਲ ਇਮ ਨਏ ਰਚੰਤੇ। ਗੁਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਨੰਦ ਮਚੰਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿਨਾਮ